যে আপচিবালা বলেরা তেইরা আসল গুড়ি করা পতামলিকা মোদিগার সবরে হয়ে গেছে না কতরা ভোট মোদিগার দিনের বিরুদ্ধে যদি বলে রে তাহলে সংসার লোভ লাগি রেডি টাইম বলতে আদিবাসী যায় বীরপুরে বর্তায় রে লোভ লাগি আর উনপুরের দিতে যায় লাগিতে আবার রেডি টাইম বলতে অন্ধকারে বিজেপি কেন্দ্রে বসে বসে কালা কানুন তৈরি করছে আদিবাসীদের জমি জঙ্গল জমি সেটাকে বিদেশির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য 2023-এ অধিনিয়ম বার করলে 2006-কে ভায়োলেট করলো, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতা মন্ত্রীরা প্রতিবাদ করেনি। আর নির্লজ্জ আমাদের মানুষের সরকার বলছে আমরা আদিবাসী দরদি। তাই আমরা এই অধিকার মঞ্চ থেকে আমরা হুঁশিয়ারি দিতে চাই যে আজকে যদি 2006 থেকে ভায়োলেট করে 2023 বাতিল যদি না হয় তাহলে আপনাকে 2026-এ এই আদিবাসী সমাজ, এই বাংলার মানুষ, বনাঞ্চলের মানুষ আপনাকে উৎখাত করে 14 তলা থেকে গঙ্গায় ফেলে দেবে। 78 বছর পর তেহেজ আবহাওয়া যাহা হক গইদর আবহাওয়া যাহা কুকমু আবরেন বীর বান্টা কোয়া যাহা কুকমু তাহে কানা নোয়া ভারত দিশম আবহাওয়া নোয়া দিশম রে আবহাওয়া রাজ মেনখান আডি দুঃখ রিয়া কথা যে তেহেজ আবো চিতারে যাহা নাহাচার চালাওয়া হে কানা নিতো দো আবহাওয়া দিশম রে আবোগে ককয় যুগী তেহেজ আবো এমন ভাবে ককয় যুগী বন বেনাও কানা जहां तो भारत दिसम रे संविधान नवा संविधान रे अब हक अइदर कथा मिना रे हो अब हक अइदर रोड रे दारे बानु तबना तेज बड़े सामाजिक भावे अधिकार संगठन सामाजिक भावे अधिकार भूल करिए को आखो आखो तो राइटर फाइटर को लिया मेनखान के यहाँ को जमे दे गुना देहन यहाँ अब हक इधर को हटाए तबना उनको विरुद्ध ले दारे बनी तकवा अब समांग रे अभी मरांग कथा को लिया मंच रे तेगो कते मेनखान उनको नेता मंत्री ठेंदो कोकोई जुगी लिखा देगो देगो आको तेज बनवा अधिकार मंच पाटा सेट अब बन बड़े विभिन्न राजनीतिक दल पाटा सेट अब आदिवासी समाज रे प्राय 17टी एमएलए मिला एमपी मिला मेनखान अब चितारे जहां नाहाचार अब अथासा बीर बुरु जहां दो मिक कथा दे बोले जल जंगल जमी रे अधिकार नोआ अधिकार रे चेद हो बकोले वीर मंत्री अभिनय वीर बहा हस्ता ओना सातो साबनम कैबिनेट रे मेना को पुनिया पुनिया बरन संता ओना साथे असंविधानिक भावे टीएससी को गठन करा जार आदिवासी डेवलपमेंट लगी नो टीएससी उनको जुक्ति को एमा और उनको उनानिका सरकार कमी है मेनखान ते है नोआ जहां अधिकार समावेश नोआ समावेश खर आले आईएसएफ से इंडियन सेकुलर फ्रंट पार्टा से खर आले भिटकर लगना तकना ये पचवाला बरेला तेरा असुल गुड़ी करा पतामलिका मोदिगार सबरे है कते न कतरा भोट करे আর আপে আজ হক ইধর না বাংলা কেতে আপে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি লাগি বিধানসভারে শুধুবে জাপিদা এই নোনা লাগি তে দিশম রে নর এই নোয়া মিডিয়া সমানতে আপে ঠেনো আবার তাইলে আবু ইয়াকো এই রক্ত বরবাদ এই দুনিয়া ভারত দিশমে বাঞ্চাও খোঁজ খাত এই দেবো লড়ে হলে তবনা জুনি যাও আর রাজনৈতিক ভাবে এই সরকার 2026 রে তোলা কথা বলার গইয়া নোয়ারি অধিকার বাবাই বলা আবমন বড় যা নিজে গর্ব অনুভব কিয়া 2006 রে আপন অধিকার আইন ওনা আইন দেব বলে গ্রাম সভার অধিকার আবব প্রতিষ্ঠায়া মেনখান নির্লজ্জ সরকার যাহাই দলে আদিবাসীদের জমি আমি নেবড়া ওনি সরকার তেল বিজেপি সাথে आया नितन सेटिंग कते तेहे नबो ओठसा जाबीर बुरुरिया अधिकार ओना अधिकार दिसम अर्थन माने दिसम रे जाय बायरी कना को विदेशी कोम्पानी
उनको कंपनियां तीरे रखब लगी आको लिखा आइन बना गिराए यादव वनाधिकार अधिनियम 2023 তাহলে সেন্টার লোভ লাগি রেডি টাইম বলতে আদিবাসী যায় বীরপুরে বর্তায় রে লোভ লাগি আর উনপুরের দুটো যায় লাগিতে আবে রেডি টাইম বলতে নোয়া লাগিতে তো আবো নীল সরকারের বিরুদ্ধে আবো मैं दहोगते तीन जाए नौशाद सिद्दीकी भाईजान जहां लिखाइले रहे आए जहां लिखा અને તેનો કેતે લાભો અધિકાર લગી રોડે અમે ટાંગ વિધાયક નોરારે આપણા લાજાતા દરકાર કરા જે મુલુકાન વિધાયક છે તો બોલ્યા તે આપણો ભારત દિશમરે દેશ ચાપાચાની કોને હપ કરતે পুরুলিয়া রে নিতুলিয়া রে ওনা কোন্দে দুর্গাপুর রানীগঞ্জ তিলাবলি ঝাড়গ্রাম নারে গড়বেতা তেরো গান বীরপুরিয়া যা অধিকার उन्हें को रहे लगी के आदिवासी को उन्नयन रिया नीतिम ते उन्हें कोना को लगा एक हुआ ये उन्नयन हुआ कोयला को नहीं हुआ उन्हें कोयला को नहीं रे अब बन बढ़िया प्रथम लौट रहे सरकार 5000 चाकरी एमरिया कथा तो है कना मेन खाने को न बंगे अंदर एक कुआई ये हम पे अपडेट भी तो बन पे उन्हें को 12000 चाकरी भाई अंदर एक कुआई और अब समाज रे विज्ञापन का समय है ये मुल्क जो तो अच्छा एम लगी को रेडी को मिना को और तमाम आदिवासी संगठन को उन्हें पटके झटा लगी के मिना को उनको हाथ फिट कर इंजना को कना जे देने बोरेन सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू बिरसा मुंडा सब अब पंडित रघुनाथ मुर्मू अब जन्म पारसी लगी जहां लरावना नुआर हबोने ले 2003 रे अब लरावना ते बसंतरी पारसी अब अष्टम तपसिल रेबन चले दजगिरा मेन कंते 2025 जहां रे अब गर्वत है गना जे मिशन 2025 100 शेयर होल चिकी 100% होल चिकी लिटरेसी बनता मेन खाना बो এখন পর্যন্ত নারিয়া সঠিক পরীক্ষাটা বাং মেনা আলে ইন্ডিয়ান সিকুলার ফ্রন্ট পার্টি সেক্টর আলে ছাত্র যুব পার্টি সেক্টর নোয়া দাবি রাখার করা যে আদিবাসী को लगी अब संतर लगी सेपरेट एजुकेशन बोर्ड নোয়ারিয়া দাবি अब एकमात्र को लड़ाई अब मेनखान वो कोई हनुआ लगी तो बांग करो रे तेरा लगीते आपको जो तो जुबिदो हो तो बना राजनीतिक भावे नुआरिया मुकाबला करा हो तो समाजेर लड़ाईर मध्य दिए আমরা 2008 সালে তৎকালীন বামপন্থী সরকারকে বাধ্য করিয়েছিলাম ওয়ান থেকে আমাদের সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে পঠন পাঠন চালু করা হোক কিন্তু পরিবর্তনের পর আমরা কি দেখলাম এই মামাটি মানুষের সরকার আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ঝাড়গ্রামে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন যে আমি আমাকে যদি ক্ষমতায় আপনারা নিয়ে আসেন তো আমরা 18টা স্কুল আমরা করে দেব কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি প্রায় 15 বছর হতে চলল এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি তাই এই মমতা ব্যানার্জি মিথ্যাবাদী আদিবাসীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর ক্ষমতায় থাকার একটু ওনার কর্তব্য নয় তাই সেই কারণে আমাদের পরিষ্কারভাবে আমরা এই মঞ্চ থেকে হুঁশিয়ারি দিতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে আজকে আপনি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই প্রতিশ্রুতি একটিও পূর্ণ হয়নি এখনো পর্যন্ত আমরা আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন লেখাপড়া করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আপনি বিভিন্নভাবে তাদেরকে বিভিন্ন গল্প শোনাচ্ছেন যখন পরীক্ষা আসছে ঐচ্ছিক লিপির পরিবর্তে আপনারা বাংলা ভাষায় তাদেরকে প্রশ্ন দিচ্ছেন তাই ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করছি আমাদের স্টুডেন্ট ফ্রন্ট থেকে আরম্ভ করে নওশাদ সিদ্দিকী ভাইজান বারবার বলছেন যে একমাত্র দূর করার প্রসেস হচ্ছে যে আলাদা শিক্ষা বোর্ড গঠন করতে হবে কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন নওশাদ সিদ্দিকী ভাইজান তার জন্য সাধুর লড়াই করছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের যে জল জঙ্গল জমির অধিকার নিয়ে
যে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি নিয়ে যেমন লড়াই চলছে, আপনারা ঠিক জানেন, ঠিক সেরকম ভাবে আদিবাসীরা বুঝতে পেরেছেন যে আদিবাসীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, উন্নয়নের নাম করে বিদেশি কোম্পানিকে বিনা পয়সায় জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণে জল জঙ্গল জমির যে অধিকার 2006 যেটাকে আমরা গর্ব করে সেটাকে রক্ষা কবচ ভাবতাম, কিন্তু আজকে নির্লজ্জ এই মামাটি মানুষের সরকার সমস্ত কিছু জানে যে রাতের অন্ধকারে বিজেপি কেন্দ্রে বসে বসে কালা কানুন তৈরি করছে। আদিবাসীদের জমি জল জঙ্গল জমি সেটাকে বিদেশি হাতে তুলে দেওয়ার জন্য 2023 অধিনিয়ম বার করলে 2006-কে ভায়োলেট করলো, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কোন নেতা মন্ত্রীরা প্রতিবাদ করেনি। আর নির্লজ্জ মামাটি মানুষের সরকার বলছে আমরা আদিবাসী দরদি। তাই আমরা এই অধিকার মঞ্চ থেকে আমরা হুঁশিয়ারি দিতে চাই যে আজকে যদি 2006 থেকে ভায়োলেট করে 2023 বাতিল যদি না হয়, তাহলে আপনাকে 2026-এ এই আদিবাসী সমাজ, এই বাংলার মানুষ, বনাঞ্চলের মানুষ আপনাকে উৎখাত করে 14 তলা থেকে গঙ্গায় ফেলে দেবে। তাই বন্ধুগণ, আমাদের যে লড়াই আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের এই অধিকার, আজকে ভারতবাসীর যে অধিকার, আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলছিলেন যে আমাদের হাতে যেদিন আব্বাস সিদ্দিকী ভাইজান এই তৃণমূল কংগ্রেসের যে অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা যেভাবে চলছে এবং বিজেপি যেভাবে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে এই দেশের সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদকে বিদেশির হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ভারতবর্ষের আমরা ইতিহাস জানি, এই দেশের ইতিহাস জানি। তো আজকে মানব জাতি যখন বিপদে পড়ে তখন একজন মহান পুরুষ এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে। হয়তো সেই মহান পুরুষ হচ্ছেন আমাদের আব্বাস সিদ্দিকী ভাইজান। সেই কারণে আমরা পথ দেখাচ্ছেন যে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট একমাত্র ভারতবর্ষের মানুষকে বাঁচাতে পারবে। ভারতবর্ষের যেসব মহান ব্যক্তিরা আছে সেই মহান ব্যক্তিদের নীতি আদর্শ নিয়ে তৈরি এই ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। সেই কারণে আজকে কখন কে কোন নেতা কোন পার্টিতে যাচ্ছে, কখন তৃণমূল হচ্ছে, বিজেপি হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি না। কিন্তু আজকে ভারতবর্ষের মানুষের, পশ্চিম বাংলার আপামর জনগণ, খেটে খাওয়া মানুষের একমাত্র প্রতিবাদী মুখ নওশাদ সিদ্দিকী ভাইজান। সেই নওশাদ সিদ্দিকী ভাইজান যাতে গরিবের কথা বলতে না পারে, গরিবের মানুষের কাছে সেই সচেতনতা বার্তা পৌঁছে দিতে না পারে, সেই কারণে বিভিন্ন ভাবে রণকৌশল করে আটকাবার চেষ্টা করছে। তাই আজকে গণতন্ত্রের যা আমরা এখানে প্রোগ্রাম করতে পারছি, আগামী দিনে গরিব খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের জন্য যে শপথ নিয়ে আমাদের নওশাদ সিদ্দিকী ভাইজান যে লড়াই, যে দিশাটা দেখাচ্ছেন, চোখে চোখ রেখে, সিদ্ধারা সোজা রেখে আপনারা এবং এই দেশের আপনার জনগণ আগামী দিনে এই সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এইটুকু বলে আপনাদের সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করলাম।